Hi, my dear students. Welcome to India for IAS. So, in this video, I'm going to discuss CSAT 2025 previous year questions. So, if you feel difficult in maths and even time management, even this video will fit for you. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2025 paper question. So a 4-digit number n is such that when divided by 3569 leaves a remainder 1347 respectively. What is the smallest value of n? See, question na nanu I can do this almost 3 types. So nimge all 3 types I will explain. Even ಈ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ n is a number. If I divide this number by 3, I will get a remainder. If I divide with 3, I will get remainder is 1. Same number, if I divide with 5, same number, if I divide with 5, then I will get a remainder, 3. Same number, if I divide with 6, then I will get a remainder 4. Same number, divide with 9, then I will get a remainder 7. To apply exam point of view shortcut, this is an important word. If you know property here, one property is there. If you know this property, even without pen and paper, you can solve in 1 second. Then how to solve that? I will explain that concept in method 3. Here I am going to explain first method 1. So basic approach, 2 types of question you may get from this model. The one model, if you divide any number by 3, 5, 6, 9, remainder sometime they will give same, like remainder in each case 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 or 4, 4, 4, 4. Remainder will be same. That is one type of the question. Second type of the question, if you divide any number by 3, 5, 6, 9, remainder will be different, like this question. So 2 types of question you may expect from this model. Then if I will explain both the concept, if remainder is same, for each case, then to find out the number, to find out n, we will use this concept. LCM of, for example, in our example 3, 5, 6, 9 plus remainder 3, 5, 6, 9 plus remainder. This is the n value. Now in this question, if you observe here, one more important property here we have in this question. See, 3 difference, 3 remainder 1, difference will be 2. 5 remainder 3, difference is 2. 6 remainder 4, difference is 2. 9 remainder 7, difference is 2. If difference is constant, then to find out n, we will use this concept LCM of 3, 5, 6, 9 minus, here I have to use n also. Why n I will explain. N minus difference. This n is actually, what is the n? I will explain. Say for example, I will solve this question. LCM of 3, 5, 6, 9, that will be 90, because LCM of 3, 6, 9
How to find out LCM means you take big number. So one approach, prime factorization method you can use, but I will explain again shortcut to find out LCM. So one method will be 3, 6, 9 LCM. So LCM of 3, 6, 9 first I will take. 9 is a big number, 9 ones are 9, it won't come 6 ones are table, then don't take 9. 9 twos are 18, 18 it will come 6 ones also, 3 ones also. For these three numbers LCM is 18. Then 18 and 5 LCM I want to find out. Since 5 is a prime number, directly I will multiply, that will be 90 into n minus difference in each case will be 2. That is called number. Now here n I can substitute 1 and I will verify option whether do you have option like that. If I substitute 2, then 90 into 1, 90 minus 2, that will be 88. I don't have option. 90 into 2, 180 minus 2, 90 into 3, 270 minus 3, I mean minus 2, 90 into 4, 360 minus 2. Like that you have to keep on check n value, we have to substitute and we have to verify the option. This is a basic approach. This is a basic approach. But be clear here, very important concept. If you do that method, it takes time. Then here only we can apply method 2. Once you understand this, here only you can apply method 2. Here just I will shift this number that side. Then 90 into n is equal to n plus 2. N is a one of the option here. Then I will check each option. Here I will write it plus 2. 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 Then 90 into n is equal to 1068 plus 2, 1070. 90 if I do, it is not divisible. Even 74 also not divisible. 1080. 90 if I shift this side, then it is divisible 12. Then this n value will be 12. N value will be 12. This n value. Then your answer is here. This 1078 plus 2 1080. This is one approach. So instead of writing all these things, how to solve this question, method 2 and method 3 I will tell you. Since difference is same in each question, each reminder difference is same, that will be plus 2. Just we understand that 3 minus 1, 5 minus 3, 4 minus 6 minus 4, 9 minus 7, difference is same. So difference is 2. Just add this number and verify which option. This is a number. This is a number. This is the smallest number, means least number. 1080, 1068, 1072, that number. Now very important this. So this number is 1070. This number is 1074. This number is 1080, 1084. So in this question what they are asking actually, if you observe smallest value of n, it divides each this number. Andre ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ LCM ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 3 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 5 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 7 ಇಂದನೂ ಐ ಮೀನ್ 6 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 9 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ I want to check it is whether divisible by 3 or 5 or 6 or 9. So if you observe here, definitely this option is not my answer, definitely this option is not my answer, because both the options are not divisible by 5. By looking that I can tell you, because divisible by 5 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರಬೇಕು, either 0 ಇರಬೇಕು 5 ಇರಬೇಕು. These two options are eliminated. Now either option A, option C is my answer. Now to verify that, easy ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು 3 multiple easily I can check. So how to check 3 multiples? Divisibility rule for 3 andre the number of the digits we have to add, the sum should be divisible by 3. 1 plus 7 8, 8 is not divisible by 3, so this option also ruled out. Then this is my final answer, 1 plus 8 9, that is also divided by 3, also divided by 9, also divided by 6 and 5. So this is a right answer. This is a method 2, but I told you smart thinking. Method 3 is smart thinking. This property you never get some other sites or other places. So
So this is an important property I am going to tell you now. Whenever any number, remember this property, why I am applying this? Because of this. Any number, if you divide with 9, whatever I will get remainder, that remainder and digital sum is same of digital sum of the number, digital sum of the number is same. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ವರಿ. ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್? ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 43 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 4 + 3 ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 7 + 5 12, ಇದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಗೈನ್ 1 + 2 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9, ಓನ್ಲಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ 9 ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿವೇ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 9 ನಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 7 ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ಮು 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಐದರ್ ಎ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 means 1 + 5 again 6. So I want digital sum 7. This is eliminated. 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 means digital sum is 1. Again this is eliminated. 1 + 7 8, 8 + 8 16, 1 + 6 7. It might be answer. Then 1 + 8 9, 9 + 2 11, 1 + 2 1 2. This is also eliminated. Only one option I have luckily, then I can apply. Suppose one more option idre, then method 2 method 3 go hogbod, method 1 go hogbod. But this property helps you to decide answer sometime. I hope this question is clear for everyone. So ee concept artha aitu ansutte, first question concept. So let's go with our next question. So in this question if you observe, what is the unit digit? Okay, you have to find out what is the unit digit in the multiplication. Okay, again if you observe here, very simple concept here, multiplication directly. So one concept illi nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, suppose remember, if you multiply even number into even number, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ even number ಬರುತ್ತೆ. 2 2s, 2 4s ಈ ತರ. ಅದೇ ತರ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 5ಗೆ ಯಾವುದೇ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 5ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 1 3 5 7 9 ಲೈಕ್ ದಟ್ 999. ಸೊ 5 ಇದೆ. 5ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ such that 7 343 385 into 1000 2401 7777 is divisible by 35. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ವೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಥಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೆಥಡ್ 1 if you observe, so 7 I will write factors, prime factors. 343 7 cube, because 7 cube is 343. 385 7 1 time ಇದೆ, 5 1 time ಇದೆ. 5 1 time ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 5 2 times ಇದ್ರೆ 25 ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ 25 50 75 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 1 ಡೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 into
5. 7 how many times? 7 sevens or 5 in the cancel ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 into 7. 5 into 5 sevens are 35. 5 sevens are 35, which means 5 into 77. 77 again I will write 7 into 11. Okay, 7 into 11. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? 5 into 7 into 11. So 1000 I have 5 3 times. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5 3 times ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ 2 ಮೆಥಡ್ 3 ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೆಥಡ್ 2 ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಅಗೇನ್ 1000 ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1000 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ 2401 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2401. ಸೊ 7 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಬೇಕು 7 to the power of 4. Okay, 341 into 7. So 7 to the power of 4. Again ಇದು 7 into 1 1 1 1. Again 4 ones ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 7 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 35. 35 ಅಂದ್ರೆ 7 into 5. 7 to the power of n, 5 to the power of n. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 35 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ 7 5s are 35. 35 ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 35 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ 7 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ 1 ಟೈಮ್ 7 5s are 35 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್, ಆ ತರ 35 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 35. 35 ಅಂದ್ರೆ 7 to the power of n into 5 to the power of n. 7 ಮತ್ತೆ 5 ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 35 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಮತ್ತೆ 5 1 ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. 7 7 5 7 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, 5 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 35 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು 35 ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 4 ಸರಿ ಇದೆ, 7 into 7 into 7 into 7. 5 3 ಟೈಮ್ ಇದೆ, 5 into 5 into 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ 35 ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 7 5 ಗೆ, ಈ 7 5 ಗೆ, ಈ 7 5 ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಇದೆ, 7 ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 5 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ, 5 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರಾಗ? ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ 5 2 ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 25 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 25 ಇಂದ ಈ ನಂಬರ್ 25 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 25 50 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 85 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ 10 ಇದನ್ನ 5 into 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 100 ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 into 2 ಇದನ್ನ 25 into 4 ಅಂದ್ರೆ 5 square into 4. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1 0 ಇದ್ರೆ 1 5 ಇದೆ, 2 0 ಇದ್ರೆ 2 5s ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 125 into 8, 125 into 8, 125 ನ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 5 ಇಲ್ಲಿ 3 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಗಳು 3 ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 10,000 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ 4 5s ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ 5 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, 5 1 ಟೈಮ್, 5 3 ಟೈಮ್, ಟೋಟಲ್ 5 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 7 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 35 ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 35 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಮೇಲೆ 35 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಇದೆ, ಮೇಲೆ 35 ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದರೆ P and Q walk along a circular track. They start at 5 AM from the same point in opposite direction. P walks at an average speed of 5 rounds per hour. Q walks an average speed of 3 rounds per hour. How many times will they cross each other? Very simple concept and important concept. So ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 o'clock ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಪರ್ಸನ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 5 ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ,
1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 5:27 AM ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 5:20 ಇಂದ 7 AM ಅಂದ್ರೆ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 1 ಅವರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಅವರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೆಥಡ್ 1, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಬ್ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 8, 1/8 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 8 1s 8 7s 56, 8 5s ಅಥವಾ 15/2 ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ 15/2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ 1 ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 o'clock ಇಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೀಟ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock 7 minutes 30 seconds ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 7.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock 7 minutes 30 seconds ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock 22.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 o'clock ಇಂದ 7 o'clock ವರೆಗೂ, 5:20 ಇಂದ 7 o'clock ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್. 5:20 ಇಂದ 7 o'clock ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕೌಂಟ್ ದಟ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 15 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎವ್ರಿ 15/2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ 15/2 ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ತರ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ 15/2 2 ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 3s 5 40s 5 20s 20 into 2 40/3. ಸೊ 13.33 ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ 13 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 13/3 13/3 13/3 13/3. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾಟ್ 13/3 13.33. ಸೊ 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour 40 minutes. 1 hour ಅಂದ್ರೆ 60 minutes ಪ್ಲಸ್ 40 minutes. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ 5 ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ 3 ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 ರೌಂಡ್ಸ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ 8 ರೌಂಡ್ಸ್. 60 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 60 minutes ಅಲ್ಲಿ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 60 minutes ಗೆ 8 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 60 minutes ಗೆ 8 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ 40 minutes ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, 16/3 ಅಂದ್ರೆ 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ 40 minutes ಗೆ ಮತ್ತೆ 5 ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 5 ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರು? 13 ಟೈಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ 16/3 ಅಂದ್ರೆ 5.33. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 13 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ?
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಟ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೋತ್. ಎ ಟ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್. ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಮ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 persons X and Y ವಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ 3 km/h and 4 km/h. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದಾನೆ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 8 seconds ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಡ್ 3 km/h ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಪರ್ಸನ್ ನ 9 seconds ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್. ಇವಂದು ಸ್ಪೀಡ್ 4 km/h. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫೈನಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈನು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪರ್ಸನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, 2 ಸಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಈ ಪರ್ಸನ್ ನ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ x minus 3. x is the train speed, 3 km/h is the person speed, but time seconds ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ km/h ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. km/h ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5/18. ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 18/5 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 8 seconds. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೈನಸ್ 4 km/h. ಸೊ ಅವನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5/18 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ 9 seconds. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಈಕ್ವಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ 5/18 ಈ ಕಡೆ 5/18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 8 into x 8x, 9 into x 9x. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ. 8 3s are 24, 9 4s are 36. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. x is 12. ಏನು x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 12 minus 3 9 into 5/18 into 8, 9 1s are 9 2s are 40/2, 20 meter. So length of the tram is 20 meter. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ 2 ಪರ್ಸನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 3 km/h 8 seconds, 4 km/h 9 seconds. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 9s are 36 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 3 8s are 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 1. 36 ಅಲ್ಲಿ 24 ಹೋದ್ರೆ 12. ದಿಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐದರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 12 km/h. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. 12 minus 3 ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 12 minus 3 ವಿಲ್ ಬಿ 9. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5/18 ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ km/h ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ 8 seconds. ಸೊ 9 1s are 9 2s are 20, 40/2 will be 20 meter is a length of the tram or train. I think this is clear. So next question ನೋಡಿ. next question ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ n square is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 again 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1. then how long does how many digits does the number have? ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 11 square. what is 11 square?
11 square will be 121. ಅದೇ ತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ 111 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ನೀವು 111 ಇಂಟು 111 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12321 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 41 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1111 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ 4 ಒನ್ಸ್ ಇಂಟು 4 ಒನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1234321 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬರೀತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, 3 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರೆಯೋರ್ಗು ಬರೀರಿ. 4 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 2 1 ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 4 3 2 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಮತ್ತೆ 8 7 6 5 4 3 2 1. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 ಒನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 1 1 1 1 1 ಈ ತರ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 9 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. A natural number n in such a that it can be expressed n is equal to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factor of n, then how many numbers are below 50 have this property? Okay, have this property. Simple. So n is a one number, n is a number. So p, q, r is a prime numbers, n is a natural number, p plus q plus r that is also natural number, not prime number. P plus q plus r also natural number, and distinct factors of n. n ಗೆ distinct factor ಅಂದ್ರೆ n ನಾನು 6 ಬರೆದ್ರೆ ಈ 6 q p 6 ಬರಿಬಾರದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. 2 ಗೂ 1 and 2 ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೇರೆದಿಲ್ಲ. 3 ಗೂ 1 and 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅದು ಬರಲ್ಲ. 4 ಗೆ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ n 1 2 4. ಸೊ ನಾನು 4 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. n ಗೆ 4 ಆದಾಗ p q r ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ n ಗೆ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, n ಗೆ 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor. ಎಸ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 plus 3 will be 6. ಹಾಗಂತ ಇದೊಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. 6 2s are 12, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6. ಅದೇ ತರ 6 3s are 18, 6 4s are ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದೆ ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿ 6 8s are 48. ಇದೇ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ 8 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 8s are 8, 2 8s are 16, 3 6s are 18. ಓಕೆ, ಸೊ 8s are 8 2s are 16, 8 3s are 24. ಓಕೆ, 8 3s are 24. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 48 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 6 8s ಅಲ್ವಾ, 8 ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 3 prime numbers p q r is a prime number, p q r is a prime number less than 20. Less than 20 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 9 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 11 13 17 19 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. Such that p minus q is equal to q minus r. How many distinct possible values can we get? p plus q plus r equal to ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ p plus q plus r ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ಯೂ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p plus r is equal to 2q ಬರುತ್ತೆ. p plus r, q ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2q ಆಗುತ್ತೆ, r ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ತಗೊಂಡಾಗ 2 into 2 4, ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು p q r ಗೆ. ಸೊ q ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 2s are 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು 4 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ q ಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ q ಗೆ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 2s are 6. ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು 6 ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ದೆನ್ ಕ್ಯೂಗೆ 3 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದನ್ನ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ನ ನಾನು 10 ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 10 ಆಗಬೇಕು, ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 ಆಗಬೇಕು. 10 ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ 2q 10 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 7 ಮತ್ತೆ 3 ಓಕೆ 3 7 ಅವೆರಡು ಬರೆದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 3 7 ಓಕೆ 3 7. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 7 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 7 ಹೌ ಮಚ್? 3 ಪ್ಲಸ್ 5 8 ಪ್ಲಸ್ 7 15 ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ 7 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14 ಆಗುತ್ತೆ. 14 ಆಗುತ್ತೆ. 14 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 11 and 3 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಯೂಗೆ 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 14 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 3 ಮತ್ತೆ 11 ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ 11 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22 ಆಗುತ್ತೆ. 11 ಅಂತ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 22 ಆಗುತ್ತೆ. 22ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 19 ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 and 19 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 22ಗೆ 17 and 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 11 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 17 and 5 and 17 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 11 ಅಥವಾ 22 ಪ್ಲಸ್ 33 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 22 ಇಲ್ಲೂ 33 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಪೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಈಗ 11 ಆಯ್ತು, 13 26 ಬೇಕು. 26 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 13 ಬಟ್ 26 ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 26 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? 19 and 7 and 19 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 26. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 32 ಪ್ಲಸ್ 39 ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ದೆನ್ 17 34 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, 19 38 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್? 1 2 3 4 ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 4 ಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ 5 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ 5 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ 5 ಅಂತ. ಸೊ 5 ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಮ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬೈ 10%. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% as a result of the hike in crude oil prices. The price of the petrol before the hike was 90 rupees per liter and persons travel 2200 kilometer every month and his car gives mileage of 16 kilometer per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level? So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ 100 ರೂಪಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 100 ರೂಪಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 5 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ? 5 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನು 100 ರೂಪಿನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, 25 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್? ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ 100 ರೂಪಿನೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 5 ಲೀಟರ್ ಬರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ, 2025 4:5 ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ 5:4 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. 4/5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4/5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5/4 ಆಗುತ್ತೆ.
ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೊದ್ಲೆಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%. ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 100x ರೂಪಿ ಮೊದಲು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 110x ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10:11 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10/11 ಅಥವಾ 11/10 ಇದ್ದಿದ್ದು 10/11 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇದು ಫೈನಲ್. 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 11 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11:10. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11:10 ಅಥವಾ 11x:10x. 11x:10x. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 11x ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ನ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 10x ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 11x is equal to 2200 ಆದ್ರೆ x is equal to 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10x is equal to 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬಜೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು 2200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು? 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಜೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 200 kilometer I have to reduce. Same this question on question nodi. How many possible values of p plus q plus r there satisfy 1 by p plus 1 by q plus 1 by r equal to 1, where p plus q plus r natural number not necessary distinct. So simple. So ಇಲ್ಲಿ 1 rupee now 1 by p plus 1 by q plus 1 by r ಎರಡು ವೇದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1/p 1/q 1/r. 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 1/3 ಬರುತ್ತೆ, 1/3. ಅದೇ ತರ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/4 1/4 1/4. ಅದೇ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/5 1/5 1/5. ಅದೇ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ 50% ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡನ್ನ 50% ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/4 1/4, ಇವಾಗ್ಲೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನ 50% ಇತ್ತು, ಈ 50% ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/3 1/6 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM ತಗೊಂಡು 6/6 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಅಂದ್ರೆ 100%. ಸೊ ಒಂದು 33%, 33.33, 33.33, 33.33. ಒಂದು 50% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು 25 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು 50% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 25, ಇನ್ನೊಂದು 16.66, ಸಾರಿ 33.33, 16.66 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ನೋ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ n runs in 20 overs. Fine. Team Y tied the score in 10% less over. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ? 20 ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ರನ್ಸ್ ನ ಟೀಮ್ ವೈ 18 ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. 18 ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸೊ 18 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 10% ಲೆಸ್ ಓವರ್. 20 ಓವರ್ಸ್ಗೆ 10% ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 overs less, which means in 18 overs they scored same runs. At the team Y's average run rate, what is the average run rate? Number of runs divided by number of overs. 1 over ಗೆ ಎಷ್ಟು runs ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
which means I am assuming like this. For example, X is a team. They scored n runs in 20 overs. Then team Y scored same runs in 18 overs. 18 overs ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ 10% less. Correct? 10% less. So then average ಈ statement ಪ್ರಕಾರ Y is average. Average means number of runs divided by number of overs. It is a Y's average. So n divided by 18 is a Y average run rate. Has been 50% higher. ಇದಕ್ಕಿಂತ 50% higher. 150%. That is 3/2. 50% higher ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. 50% more ಅಂದ್ರೆ 150%. 100 ಜೊತೆ add ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3/2. Higher the score ಅಂದ್ರೆ it is a run rate divided by in 12 overs total runs. 12 overs ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು runs ಮಾಡಿದಾನೆ. It is equal to would have been tied in 12 overs. Score would have been tied in 12 overs. The score would have been tied ಅಂದ್ರೆ same n runs ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ at the team wise average run rate 50% higher, score would have been tied ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 12 overs ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ cannot be determined. So your answer will be cannot be determined. So next question ನೋಡಿ. The price of commodity is first increased by k percentage, then again decreased by k percentage, again increased by k percentage, again decreased by k percentage if the new price is q. So ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. So I will explain concept. What is the concept? For example, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just assume my salary will be 1000 now. First year increased by 10%, second year reduced by 10%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 1 10% ಆಫ್ 1000 100 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ 1100 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 110 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. 10% ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 10% ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಆಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 990 ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 990. 1100 ಅಲ್ಲಿ 110 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 990 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1000, ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 990. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 990 is the first question. Second question, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 100 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ಈಗ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 1000 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 10% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 1000 ಇಂಟು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅಥವಾ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ LCM ಈಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 10 110%. 100 ಪ್ಲಸ್ 10 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 110. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ LCM ಈಸ್ 100 ಮೈನಸ್ 10 100 ಮೈನಸ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 990 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 1000 ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ 10%. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 100 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 100 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಬರೀತೀರಾ.
ದಿಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ರುಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ? ಪಿ ರುಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, 2 ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? 100 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ತರ 2 ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪವರ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 100 ಇದೆ, 100 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬಹುದು, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅವಾಗ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. 100 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 100 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ 100 ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಇಲ್ಲೂ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಈಗ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 8, a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ m ಇಂಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n, m ಪ್ಲಸ್ n, 4 ಪ್ಲಸ್ 4 8 ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ q ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 8. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 8 ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ p ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, a ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 100 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದೇನಾ ಅದೇ ತರ ಸಾರಿ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೆ 100 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಈಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೋಗೇನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 8. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Consider the first 100 natural number. 100 natural number and they start from 1. How many of them are divisible by any one of them? 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Prime number. 2, 3, 5, 7. Prime number. 9 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಬರೋದು 9 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ 9 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 1 ಇಂದ 100 ವರೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 to 50 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 15 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1000 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ 1 to 100 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 1 to 200 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 46 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 1 to 500 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 95 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 1 to 1000 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 168 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ ಟು 1000 ವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಇಂದ 100 ವರೆಗೂ 25 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 25 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 5, 7, 11 ಈ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ 2 ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ 2, 3, 5, 7, 11, 13 ಈ ತರ 100 ವರೆಗೂ ಬರೀತೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ 2 ಇಲ್ಲಿರೋ 2 ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 3 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 5 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 7 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ 4ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 21 ಹಾಗಂತ 21 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1. 1 is not prime number. So 1
ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್ +1 21 +1 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 22 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 22 ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 3 5 7 and 9 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 3 5 7 and 9 ಇಂದ 22 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, 3 ಇಂದ 5 ಇಂದ 7 ಇಂದ 9 ಇಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ 1 to 100 ಒಳಗಡೆ 22 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಅಗೇನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. 4 ಗಿಂತ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 8 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಥವಾ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 8 ಅಥವಾ 8 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಥವಾ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 7 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 8, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 7. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಂಡು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು -1 -2 ಇವೆಲ್ಲ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7. 8 + 7 15, 4 - 7 -3. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ this is the ratio -5 divided by 1. We don't have -5, so your answer will be none of the above. So ee question answer ಏನು none of the above. Let's solve this question also. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. So these all previous year questions. Most of the questions ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ, ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ, ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So let P and K is a prime number, P ಮತ್ತೆ K prime number such that P square ಮತ್ತೆ K is also prime number less than 30. Less than 30 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ 2, 3, 5, 7 ಮತ್ತೆ 11 ಮತ್ತೆ 13, 17, 19 ಮತ್ತೆ 23, 29 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ಮತ್ತೆ 29 ಈ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ P and K be is the prime number. Fine, correct. Such that P square plus K is also a prime number ಬರಬೇಕು. P square plus K also a prime number ಬರಬೇಕು. ಅದು ಏನು? P ಮತ್ತೆ K ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ P square plus K ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಪೇರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So how to solve it ನೋಡಿ, very simple way. Let's assume, okay, let's assume P na, P value assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. P value I will take it 2 square, okay, 2 ಇದರ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ let's assume P value will be 2 square, that will be 4. okay, 4 ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. 3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ 3, just I'll write it. 3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 + 5 ಬರದೆ ಬರಲ್ಲ, 4 + 2 ಬರಲ್ಲ, 4 + 5 ಬರದೆ 9 ಬರುತ್ತೆ, 4 + 7 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 4 + 13 ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 4 + 19 23 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಂತು, 4 ಪೇರ್ಸ್ ಬಂತು. ಒಂದು 4 + 3, 4 + 3 ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ. 29 + 4 ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4 ಪೇರ್ಸ್. P is equal to 2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ P is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ P square is 9. P is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ 3 square, that will be 9. 9 ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, 9 + 2 11. ಇನ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ 3 is a prime number and odd number. Odd number
ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2. ಅಂದ್ರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ 2 11. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಪೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೂನು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಿ 5 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ವಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 5. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30. ಓಕೆ, ದೆನ್ 5 ವರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 25 ಪ್ಲಸ್ 2 27. 27 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲೊಂದು 5. ಈ ತರ 5 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಪಿ ಅಂಡ್ ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 5 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ n ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವಿತ್ LCM ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1001 ಅಂಡ್ HCF ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ n ಸೆಟ್ಸ್. ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 1001. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 311 ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. 37 into 3. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ. 201 ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 67 into 3. ಅದೇ ತರ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 1001 ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್. 7 into 11 into 13. 7 into 11 into 13. ಯಾವ ನಂಬರ್? 7 into 11 into 13. Okay, 7 into 11 into 13. And also HCF ಅಂದ್ರೆ 1 7 11 13. ಇದಕ್ಕೆ HCF ಏನು ಅಂದ್ರೆ HCF is 1, no common. LCM will be 1001. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ 77 13 ಬರೀತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ LCM 1001 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 into 11 77 and 13. HCF is 1 because no common. 3 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ 1 ಬರೆದು 177 13 ಬರೆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. HCF is 1, LCM is 1001. ಇದು 1 ಬರೆದು ಈಗ 7 into 13 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ 11 ಬರೆದು 13 into 7 91 ಬರೀತೀನಿ. ಅಥವಾ 1 ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ 13 ಬರೆದು 77 ಬರೀತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ LCM ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1 ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 11 ಬರೆದು ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 13. No, not 11. 11 into 7 77 and 13 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Then I can write it 177 143. A ಬರುತ್ತೆ 77. 7 into 11 and 143 ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 1 ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್? 6 7 8. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 91 ಬರೆದು 143 ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ತರ 1 ಬರೆದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1001 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ LCM ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಬರೆದು 1001 ಬರೆದು 77 ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 8 1 2 3 4 5 6 7 ಇನ್ನೂ ಬರೀಬಹುದು. 1001 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು 91 ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ HCF LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1001 ಆಗುತ್ತೆ. HCF ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. HCF ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ HCF ಅಂದ್ರೆ 3ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 3ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ HCF 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಲೆಟ್ PQR ಬಿ ಇಸ್ ಅ 3 ಡಿಜಿಟ್. ನೋಡೋಣ. PQR ಇಸ್ ಅ 3 ಡಿಜಿಟ್. PQR 3 ಡಿಜಿಟ್. ಫೈನ್. ದೆನ್ PS ಇಸ್ ಅ 3 ಡಿಜಿಟ್. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. PQR minus PS is equal to PPT. Q value 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PQR Q value 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ PS ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್
ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 1 2 3 4 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 0 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2. 3 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 5 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಇಂದ 0 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ನೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ 3 ನ ಪಿ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ನ ಪಿ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಪಿ ನೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ 3 is equal to what I can write it? 3 is equal to 2p. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3/2 is equal to p. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಬರ್ತಿದೆ. 1.5 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ತರ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 2.5 ಬರಬಾರ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾರೋ ಇಸ್ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 is not that. ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಈಗ ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ. ಪಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 is equal to 2p. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1. ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1. p ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು 1 ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1 p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1. ಸೊ ಇದು 1. ಸೊ ಇದು 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮತ್ತೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 10 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? 2 ಬಾರೋ ತಗೊಂಡಾಗ 20 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ 10 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಾರೋ ಅಂದಾಗ 10 ಪ್ಲಸ್ 2 1 ಆ ತರ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರಬಾರ್ದು, 1 ಬರಬಾರ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. 3 ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 4. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋದಾಗ 14 ಆಗುತ್ತೆ. 14 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಈ ತರನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಟಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರ್ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, 3 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, 4 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಆದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ? 8. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 8 ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 2 ಮತ್ತೆ 8. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 2 ಮತ್ತೆ 8 ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದೇ ತರ T4 ಆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್. ಈಗ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ R2 ಆಯ್ತು. 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 11 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. 5 ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 4 ಆಯ್ತು ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2 ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 5 ಆಯ್ತು. 4 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5. ಈಗ 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 3 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 5 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 7. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಮತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಈಗ 2 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 4 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ 4 ಅಂದ್ರೆ 14. 14 ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಎಸ್, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. 4 and 9 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
5 ತಗೊಂಡಾಗ 5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 11. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪೇರ್ಸ್. 2 8 2 7 4 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್? 3 pairs. That will be your answer. Okay, so R and S value, what is the number of possible values of R and S ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1/3 ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 6 days. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ? 6 days ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಟು ಯು. You completed 50% of the work in 10 days. 50% of the work in 10 days ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 full work ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20 days. ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ 1/3 of the work in 6 days ಅಂದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 days. 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 days. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ? 18 days. So X can complete a total work in 18 days. 18 days. Same way, Y can completed 1/3 of the same work in 8 days. Then Y can completed 1/3 means 24 days. Same approach. 1/3 of the work in 8 days. 1 unit 8 days. 3 units how many days? 24 days. Z can completed 3/4 of the work in 12 days. 3 units 12 days. 4 units 16 days. Then your LCM 18, 24, 16. What is the LCM of 18, 16, 24 means 144 units. Is to LCM 144. If you do it LCM, so ನಾನು 24 on the table ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 72, 72 double 144, n44 it will come all table. 18 8s are 144, 24 6s are 16 9s are. This is the efficiency. One day ಗೆ x ಅನ್ನೋನು 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತರ 18 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 144 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ y, how to find out efficiency ಅಂದ್ರೆ you can find out like this. Efficiency is equal to work by time. Efficiency is equal to work by time. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ n ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ n ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈ ಅಲೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ವೈ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ವೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 8 3s are 24 plus 2 26 by 3 days. 3 1s are 3 2s are 52 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 144 ಅಲ್ಲಿ 52 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ 92 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 92 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 2, 14 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 92 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 92 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 92 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 3 ಜನ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ 3 ಜನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 23 ಅಲ್ವಾ? 8 plus 6 14 plus 9 23. 23 1s are 23 4s. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ 3 ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು? 4 days. They are completed 4 days. ಅವ್ರ 3 ಜನ 4 days ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈ ಒಬ್ನೇ 82/3 days ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 days. Again, this question observe. The average of 3 numbers P, Q, R is K. Fine. P is as much more than average as Q is less than average. What is the average of R? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ P ಪ್ಲಸ್ Q ಪ್ಲಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇಜ್ P ಈಸ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರೇಜ್. ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ K. P ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇಜ್ ಗಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ Q ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ K ಗಿಂತ ಒಂದು 10 ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ P, K ಗಿಂತ 10 ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ, K ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? K ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಗಿಂತ 1 ಕಡಿಮೆ, ಅವರೇಜ್ ಗಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು 2 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ P ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೆದ್ರೆ P ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ 1, R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ K ಮೈನಸ್ 1, ಸಾರಿ Q ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ K ಮೈನಸ್ 1, K minus 1, K plus 1 and K minus 1 is Q, K minus 1 divided by 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ K ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ K ನೇ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವಾಗ K ಪ್ಲಸ್ K 3K ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ K ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2K ಪ್ಲಸ್ R
is equal to k into 3k. ಈ 2k ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 3k minus 2k, 3k minus 2k, okay, 3k minus 2k, r is equal to k, okay, r is equal to ಎಷ್ಟು k, so r value ಎಷ್ಟು k, so that is your answer. So ಈ question answer ಸಹ k. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So I hope you are understood. If you like, please do subscribe. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, and if you like the way of explaining, just you do like button and do comment if you like this session. Okay, next question ನೋಡೋಣ. A set X is 20 pipes can fill a tank 70% of the tank in 14 minutes. Another set 10 pipes fill 3/8 of the tank in 6 minutes. A third pipe Z ಅಂದ್ರೆ X ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ 20 ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. 20 ಪೈಪ್ಸ್ 70% ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ 14 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 70% ಅಂದ್ರೆ 7/10, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. 7/10 ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ 14 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 20 ಪೈಪ್ಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 7 2s 10 2s 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ Y ಅಲ್ಲಿ 10 ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 3/8 ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. 3 2s 8 2s 16. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪೈಪ್ Z 16 pipes can empty, ಅದು empty ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Half of the tank in 20 minutes. Half of the tank in 20 minutes ಅಂದ್ರೆ full tank in 40 minutes. Full tank in 40 minutes. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if half of the pipes set X are closed. ನೋಡಿ ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 20 ಪೈಪ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಪೈಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದೇನ್ ತಗೋತೀರಾ? 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್. ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್. 10 ಪೈಪ್ಸ್ ಬದಲು 5 ಪೈಪ್ಸ್. 5 ಪೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪೈಪ್ Z ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. So now you can assume LCM of 40, 32 and 40. 8 into 5, that will be 144. Let's check it. You can take this number. ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? LCM. 40 ಗೆ 32 ಗೆ LCM ಬೇಕು. ಇದನ್ನ 8 into 5, ಇದನ್ನ 8 into 4. So 8 5 4s are 20, 160. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ 160 ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ 80 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ -40 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 32 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. 40 32 40. ಸೊ ಇದು ಆಫ್, ಇದು ನಂಬರ್, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. 40 ಪ್ಲಸ್ 32 72 ಮೈನಸ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ that are half of the pipes Y are open and all the pipes set Z are open. All the pipes set Z open ಅಂದ್ರೆ 40 minutes. 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. Okay, ಇಲ್ಲಿ 20 minutes, sorry. This is not 40 minutes. ಇಲ್ಲಿ Z 16. Okay, 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. Yeah, it's right, 40 minutes only. Half of the tank 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 is 20 minutes means yeah, it will be 40 minutes. Yeah, it will be right. So I hope you clear this. So ಈ question ನೋಡಿ, how to solve this question, very important. So ಈ question ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿ, how to solve this question easily. We can solve this question also. If n is a natural number, okay, if n is a natural number, then what is the number of distinct remainder of 1 to the power of n, 2 to the power of n when divided by 4? So divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? So this is also important question. How to solve this question? I will help you to solve this question. See now how to do this. Okay, fine. So divided by 4, n na divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರ್ಬೋದು, 0 ಬಂದ್ರೆ there is not remainder, 2 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಬರ್ಬೋದು. These are the 3 possibilities. ಈಗ
let's assume n value is 1. 1 to the power of 1 plus 2 to the power of 1, that will be 3 divided by 4. Remainder will be 3. One case. Then remember n is 2. 1 to the power of 2. 2 to the power of 2. 5. 5 by 4. That will be 1. Then 1 to the power of 3. 2 8 plus 1 9. 9 divided by 4 will be 1. Andre ಎಷ್ಟು pairs ಇದೆ? 2 pairs ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. Because ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್. So this is your answer. I hope you understood till this point. Okay. See this question. Q. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ. 11 11 1 1 1 1 into Q. Q may be anything. 555 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 777 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 888 ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. 111 into Q ಮಾಡಿದ್ರೆ Q ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. HCF of P and 41. HCF of that and is 41. 481. HCF ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 111 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 111 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 37 into 3 ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 4 plus 8 12, 12 plus 1 13. ಸೊ 37 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. 37 how many times? It will be 12 14 times. I think 7 3s 21. 13 times. Yes. I mean 37 is the answer, not 13 times. Because ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 37 into 13. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can write it. 13 7s are 91. 13 3s are 39 plus 9 481. Yes, 37 into 13. So common HCF ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರೋದು 37. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ will be 37. I hope you clear this. Next, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What is the 489th digit in the number 1 2 3 4 5 6? ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 489th ಡಿಜಿಟ್ ಏನು, 450 ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 to 9 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ಇಂದ 99 ಅಂದ್ರೆ 1 to 99 ವರೆಗೂ, 1 to 99 ವರೆಗೂ 189 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂದ 99 ವರೆಗೂ 180 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 189. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಂದ ಯು ಹೌ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ 489th ನಂಬರ್ ಬೇಕು. 189 ನಂಬರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 100 ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 489 minus 189 that will be 300. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 100 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 300 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 100 ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಎಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? 489 minus 189 ಮಾಡಿದಾಗ 300 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 300 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ನಂಬರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 100. ಸೊ 189 plus 100 189 plus 100 299 ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. 299 the last digit will be 9. Okay, so total will be 299. So last digit 289. So last digit will be 9. So that is the answer for this question. Last digit will be 9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 to 9 ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 9 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. 1 to 99 ಒಳಗಡೆ 189 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 1 to 99 ನಿಮಗೆ 189 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 100 ಇಂದ n ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು 489 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 189 ಡಿಜಿಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 300 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 99 ಪ್ಲಸ್ 100 199th ನಂಬರ್. 99 ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 100 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 199 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 99. So last digit will be 9. I hope it is clear. Okay, 99 plus 100. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? 100 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 100 ಇಂದ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 100 ನಂಬರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 199 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 99 ಪ್ಲಸ್ 100 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 199 ಬರುತ್ತೆ. 199 ಅಂದ್ರೆ 198
199 ಈ ತರ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು 9. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್? 9 to the power of 3, 9 to the power of 9 to the power of 1 divided by 6. Divided by 6 ಅಂದ್ರೆ 2 into 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 9 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 9 to the power of 2, 9 to the power of 3, 9 to the power of 4, 9 to the power of 99 ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗ 99 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಓನ್ಲಿ. 2 ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಪೇರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂದ್ರೆ 2 into 3. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ 9 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪೇರ್ಗೆ 0 ರಿಮೈಂಡರ್, ಇವೆರಡೂ ಪೇರ್ಗೆ 0 ರಿಮೈಂಡರ್. ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 100, 1 and 2 ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ನಂಬರ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 0 0 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದು ಫೈನಲಿ 0 ಇಸ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಫಾಲೋ ಬೈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬೇಕಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಡ್ವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 1 digit ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು 6 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 6. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಗೆ 1 ಇದೆ, 2 ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 6 ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ 6 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐದರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋನ್, 1 2 ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್, ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಡ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 4 8, ಇಲ್ಲೂ 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೊಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 is a one of the factor, ಓಕೆ 3 is a one of the factor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 is not one of the factor, ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 6. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6 ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 2 3 6 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 8 to 4 distinct ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 3 is not a factor, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 is ರೈಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪೈಪ್ಸ್ 70% ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಪೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ಪೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 20 ಪೈಪ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ಪೈಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ LCM ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 160. ಇದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 4, ಇದು 5, ಇದು 4. ಈಗ 160 ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80. ಸೊ 80 ವರ್ಕ್ ನ ವಿತ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 + 5 - 4 ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 11 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ the average of the number of the set when they are consecutive integer that number will be greater than equal to -5. Greater than equal to -5 ಅಂದ್ರೆ -5 -4
-4 -5 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, -3 -2 -1 0 1 2 3 ಮತ್ತೆ 4 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಏನು? 0 ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅವರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. -5 + 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್, ಸೊ 0. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 0. ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 0. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. So 0 into anything will be the 0 only. So that will be the value 1 is equal to value 2. So next question nodi. Next question ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Let x be a real number between 0 to 1. 0 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1.2 1.3. ಸೊ 0. not 1.2. So 0 ಇಂದ 1. So 0.16 0.1 0.2 like this you take it. Which of the following statement is or correct? That is a question here. X square greater than equal to x cube. Let's take it for, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.1 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 0.1 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ 0.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 0. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 0.2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 0.2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 0.2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 2s are 4, ಬಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು 0.04. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೋಟಲ್ 0.04. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ 0.2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ 0.2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.008 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊಡ್ಡದ 0.32 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದೊಡ್ಡದ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ x ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ 0 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ x ಕ್ಯೂಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x4 ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 0.16 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು x. ಇದನ್ನ ರೂಟ್ x ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.16 ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.16 ವಿಲ್ ಬಿ 0.4. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.16 ದೊಡ್ಡದ 0.44 ಅಂದ್ರೆ 40, 0.40 ದೊಡ್ಡದ ಅಂದ್ರೆ 0.40 ದೊಡ್ಡದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದರೆ x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ x ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 10. ಫೈನ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್? ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ನಂಬರ್ ಪೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎನಿ ಟೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 10. 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 11 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 10. ಇವರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ಆಗೋ ನಂಬರ್ ಯಾವಿದೆ? 5 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 10 ಇದೆ. ಅದೇ ತರ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 10. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 and 10 again. Like that we can write it many. So there can be more than one such number. More than one such number. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. What is the x sequence value? 1 3 6 11 18 x 42. 1 and 3 3 and 6 6 and 11 1 and 3 difference 2
3 and 6 difference 3, 5, 7. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, that you have to find out. Prime number, if you observe 7, next prime number is 11, it will might be 19, next number 13, 19 plus 13 42. So I mean 19 plus 13, sorry, 19 plus 13, it will be 32. Okay, yeah. So 11, 19, that number will be 42. I need to find out x. What is the x here? So answer will be what? So note 19. Then we'll check it. One more sequence also check madana. We'll check that sequence. What might be the answer for this question? Observe here. Difference will be 2. Correct? So difference will be 2. Here difference will be 3. Here difference is 5. Here difference will be 11 and 18. Difference will be 7. Here next number will be 11. 18 plus 11. 18 plus 11 will be 29. That will be your answer. Okay, that will be your answer. Prime number, right? So 18 plus 11, 29. So that is your answer. I hope it is clear. The 5-digit number PQRST is such that T is not equal to 0. P, Q, R, S, T. T is not equal to 0. Fine. T should not be equal to 0. And P is thrice of T. P, if it is thrice of T, if I write P will be 3, T will be 1. If I write T will be 2, P will be 6, because thrice. If it is T will be 3, it will be 9. Okay, it will be 9. So if it is 3, it is 1. If it is 6, it is 2. If it is 9, it is 3, because ratio is 1:3. If it is 4, it is 12. Then digits, P should be digits. It's not should be 4, I mean 2 digit. It should be single digit. These are 3 cases possible. Next statement they are given. S is greater than Q. S is greater than Q. S is greater than Q by 4. S is greater than Q by 4. And also Q is greater than R. Q is greater than R by 3. Which means smallest number yaudu? R is the smallest number. So ellarginta R is the smallest number. I hope you clear. R is the smallest number. Yeah, sorry, got a call. Fine. So e concept alli iga T is equal to 1, smallest number R anta gottaytu. So T should not be 0, but R may be 0 agbodu. Idu 0 adre idu 4 agutte. Correct? Because sorry, 0 adre idu 3 agutte. Idu 0 adre idu enagutte 3 agutte. But already P 3 irodrinda ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬರಬೇಕು ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ 0 ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 1, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 2, ಇದನ್ನ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. 5 plus 4 ಇದು 9. ಇದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 3, ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಸೊ ಈಗ 0 ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 plus 3 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 plus 4 7, ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 3 4, 4 plus 4 8. ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. 2 ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 plus 3 6, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 plus 3 3, 3 plus 4 7, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 0. ದೆನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 plus 3 7, 7 plus 4 11, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 plus 3 3, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, ಬಟ್ 9 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. P plus Q is 10, where P and Q are integer. So maximum value of P and Q, P, Q are positive integer. Maximum value of P and Q, Q is greater than equal to -6, Q is greater than -4. So tell me, P plus Q is 10, P, Q are integer.
maximum value of PQ, where PQ, maximum value PQ, P plus Q 5 ಅಂದಾಗ P5 Q5 that is the maximum value, because ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 5 ತಗೊಳ್ಬೋದು, 5 plus 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರು P and Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 minus 6, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ -5 I can take it, Q value -5 I can take it, greater than 4, greater than equal to -6, -5 and -5 I will take it, minus into minus plus again, yeah, in this question, which means maximum value of P and Q, PQ value minus into minus plus 5 5 is 25. Here also P into Q will be 25. Both cases will be 25. So your answer will be this. Next, reasoning concept nodi. France is coded as 65321. Germany is coded as like this. What is a MN? Simple ಆಗಿ reasoning section ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು F is 6, F is 5, 6, R ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. R ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್, R ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ R ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ 5, ಇಲ್ಲೂ R ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ 5. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಮನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೈಗೆ ಕೋಡ್ ಏನು 1, ಈಗೆ ಕೋಡ್ ಏನು ಅಗೇನ್ ವೈಗೆ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7, ವೈಗೆ ಕೋಡ್ ಏನು 7, ವೈಗೆ ಈಗೆ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 7 1. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಂ ಗೆ ಕೋಡ್ ನೋಡೋಣ. ಎಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಇಯರ್, so that will be 8. So 7 1 8 1 3. Okay, that will be your answer. Okay, so that is the answer for this question. E question, inequality. A less than equal to B ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. B is always greater than F ಈ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ B ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, C ಇಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಬಲ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಇಂದ ಟಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟಿ ಇಂದ ಯುಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಟಿ ಇಂದ ಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ವಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಂದ ಟಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಟಿ ಇಂದ ಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ವಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ neither nor. E question, P is a brother of Q. Fine, P is a brother of Q. ek baritara, P is a brother of Q. So diagram baribekadre you can write like this: P is a brother of Q, P is a brother of Q and R. Fine. S is a R's mother, S R mother. T is a P's father, T is a P's father. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು couples. Okay, and fine. P is a brother of Q. That's all. S is R's mother, T is a father. How many of the following statement is definitely true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. S and T are couples, correct. S and T are couples, correct. Q is a T's son, ಇದು wrong because Q gender ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. T is a Q's father, ಇದು correct. S is a P's mother, correct. R and is a T daughter, gender ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. P is a C's son, yes, P is gender ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್? 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್. If no is coded as 210, N for 14, O for 15, 14 into 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 210 ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, 210. ನಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ NO ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 210, T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 20, 21 2s are 42, 4200 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4200 NOT ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5, 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ 300 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 21,000 ನೋಟ್ ಇದೆ ಇಂಟು 30 ಇಂಟು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20, 18. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 18 into 8 ones are 8. S for 19, sorry, not 18, S for 19. Place value S is 19.
9 ones are 9. So unit place ಅಲ್ಲಿ I mean ಇದನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. Like this you can solve it easily. Reasoning section I hope you can get it easily. 7, 24, 25. 7 into 24 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. 12 into 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಂ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49 ಪ್ಲಸ್ 576 625 ರೂಟ್ ಆಫ್ 625 is 25. ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 16 ಇಂಟು 63 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 6 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೀನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 5. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 65. ಸಪೋಸ್ 4 ಬಂದ್ರೆ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 and 8. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ 4, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 4. ಅದೇ ತರ 9 ಬಂದ್ರೆ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9, 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪ್ಲೇಸಸ್ A B C D E F and G in cities connected by routes. A is 6 km south of B. ಓಕೆ, ಬಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಿ ಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಈಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಾರಿ, ಇ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿ. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಈಗ ಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿ ಈಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ. ಇದು ಟೋಟಲ್ 10. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ಈಸ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನದು ಎಫ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಫ್ ಈಸ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ. ಡಿ ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಎಫ್. ಎಫ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10, 16, 22 ಪ್ಲಸ್ 9, 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದೇ ರೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು. ಆ ರೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 31. ಇನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಕೋಡ್ 64 is written as 343. 64 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 343 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. 216 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ 729 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. 4 ಇಂದ 7 ಅಂದ್ರೆ 3 is ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 6 ಇಂದ 9 ಅಂದ್ರೆ 3 is ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 512 ಅಂದ್ರೆ 8 ಕ್ಯೂಬ್. 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 11 ಕ್ಯೂಬ್. 11 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ? 1331. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 ಸಾರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಇದೆ. ಸೊ 18 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು 6 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 ಮತ್ತೆ 1 2 3 4 5 6 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲಿ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ. ಈ ತರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್. ಸೊ 6 into 3 ಆ ತರ. 9 into 2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 6 into 3 is a maximum. I can take that. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. 12 and 18 1.5 times, 18 and 36 2 times, 36 into 90 2.5 times. ಇದು 1.5 ಇದೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.5 24.5 will be 12 12 into 1 12 so correct ಆಗಿದೆ so your answer will be 12 I hope you can solve it easily easy things na ಇದನ್ನ using option you have to try so first option ತಗೊಳ್ಳೋಣ 60 yes 15 p 3 r okay 20 q 4 answer for you will get 20 ಬರಬೇಕು so p 60 into s ಅಂದ್ರೆ divided by 60 s ಅಂದ್ರೆ division by 15 p ಅಂದ್ರೆ plus 3 r ಅಂದ್ರೆ into 20 q ಅಂದ್ರೆ minus 4 60 divided by 15 4 so ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ 3 into 20 60 minus 4 plus 4 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 60 ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು 20 so first option eliminated first option answer ಅಲ್ಲ so if I do second option ಬರೆದ್ರೆ 60 q 15 r 3 p 20 s 4 60 q ಅಂದ್ರೆ minus 60 minus 15 r ಅಂದ್ರೆ into r means into r into 3 p means plus 20 s means divided by 4 first division ಆದ್ರೂ multiplication ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ 15 into 3 45 ಇದು 60 minus ಇಲ್ಲಿ plus 20 divided by 4 is 5 ಬಾಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ 60 ಅಲ್ಲಿ 15 ಹೋದ್ರೆ it will be 15 plus 5 15 plus 5 is to 20 LHS is equal to RHS so your option will be 38 so ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ how is q related to p ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ p has two sister p ಗೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು r ಇನ್ನೊಂದು s ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು q ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು p ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಡೇಟಾ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ how is a q related to p ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು how is q related to p ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ q ಮತ್ತೆ p ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ q ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ p ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೆ ದೆನ್ ಆರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಸೊ ಆರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಫಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಸ್ ಬ್ರದರ್ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಪಿ ಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಗೂ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿಗೂ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜನವರಿಗೆ 12 ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಸೊ 9 8 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ 7 ಎಸ್ 6 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ 10 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ 9 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ 9 ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜುಲೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಓಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ 9th month will be July so x value will be July ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೊ ಜುಲೈ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜುಲೈ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ ಟು ಜನವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜನವರಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೊ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೈ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಹೋಪ್ 2025 CSAT ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2024 23 22 21 ಪೇಪರ್
ಸೊ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.